Hi students. For a better understanding of today's topic, I suggest that you read from page 171 to 175 of the textbook, and after that you can listen to this audio. Here, our consideration is about the relations between Spain and England. It was very often one of enmity, and the main reasons of enmity we can see starting with the Tudors in England. Henry the Eighth, you know his history, the history of his marriage. His father Henry the Seventh got the eldest son to marry Catherine, the Princess of Spain. But when Arthur, the eldest son, died, in order to preserve the dowry, he had his younger son Henry, who later became Henry the Eighth, to marry Catherine. But Henry the Eighth divorced Catherine, and this angered the King of Spain, who was the Queen's nephew, Charles the Fifth of Spain and the Netherlands. Now, when Queen Mary ascended the throne of England, against the wishes of her people, she married Philip II of Spain. In fact, they are related, we can call them cousins. But this marriage also had unhappy consequences. After the death of Queen Mary, there was much conflict about who should be the successor. Of course, this conflict was not in England, basically. People around, like Spain, Scotland, they began to make claims to the throne of England. And Spain believed that the Tudor line ended with Mary, because Mary is the only legitimate child of Henry VIII, according to them. And so after the death of Mary, England should go to her husband, who is Philip II of Spain. So this is the background when Elizabeth assumes power in England, and Philip tried to seek a matrimonial alliance with Elizabeth. And as you know, Elizabeth never gave a clear yes or a no. But very soon Philip understood that Elizabeth won't be considering him, and that increased the enmity. ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നെതർലാൻഡ്സ്. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ദ റൂളർ ഓഫ് സ്പെയിൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ റൂളർ ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് ഓൾസോ. നെതർലാൻഡ്സ്, ദോ ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ സ്പെയിൻ, ഇറ്റ് വാസ് എ വീക്ക് സ്പോട്ട്. അവർക്ക് അവിടെ പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നെതർലാൻഡ്സ് വാസ് എ ഗുഡ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ വിത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വുൾ നെതർലാൻഡ്സിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And the people in the Netherlands, they were Protestants, very strong Protestants, and Spain was Catholic. അപ്പോൾ ഇത് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ സ്പെയിനിന് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനിൽ ഒരു കല്ലുകടിയായിരുന്നു. പേജ് 171 നമ്മൾ എലിസബത്തും ഫിലിപ്പും തമ്മിലുള്ള, ഫിലിപ്പ് II തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ എലിസബത്ത് didn't want to go and fight with anyone. But the arrogant attitude of Philip was intolerable. So, Elizabeth did not let any opportunity slip when she could be an irritant to her brother-in-law. Elizabeth's encouragement, the people of the Netherlands, they were brought into a revolt against Philip. മറ്റൊന്ന്, the pirates of England, they were English sailors. അവർ സ്പെയിനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എലിസബത്ത് കണ്ണടച്ചിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവർ സ്പെയിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പെയിനിൻ്റെ ഷിപ്സ്, സ്പെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കൊളോണിയൽ പവറായി മാറിയതാണല്ലോ.
അപ്പോൾ സ്പെയിനിൻ്റെ ഷിപ്സിനെ അവർ ന്യൂ വേൾഡിൽ നിന്ന് വെൽത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെയിലേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ദേ വിൽ ബ്രിങ് ദ പ്ലണ്ടർ ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് എലിസബത്ത് വാസ് റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ പൈറസിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായ ഒരാളാണ് സർ ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക്. ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ ജോൺ ഹോക്കിൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയണം. ജോൺ ഹോക്കിൻസ് വാസ് എ സ്ലേവ് ട്രേഡർ. സ്പെയിനിന് വളരെയേറെ കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കോളനികളിലേക്ക് അടിമകളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ജോൺ ഹോക്കിൻസ്. But Spain did not like the colonies to have direct contact with other countries. അപ്പോൾ ഇത് സ്പെയിനിൻ്റെ കോളനികളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരാൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നു, അതിൻ്റെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ഹോക്കിൻസ് വാസ് ഡിസ്ലൈക്ഡ് ബൈ ദ സ്പാനിഷ് റൂളേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ ഹി ഹാഡ് ടു ബി പുട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ സ്പാനിഷ് പോർട്ട്. അവിടെ ഹി വാസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ ദ സ്പാനിയർസ്. ജോൺ ഹോക്കിൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരും ദേ ഫേസ്ഡ് ആൻ അറ്റാക്ക്. ഹി ലോസ്റ്റ് ദ ഫൈറ്റ് ബട്ട് ഹി എസ്കേപ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് മെൻ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ജോൺ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കസിൻ, ഹി വാസ് എ യങ് ബോയ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക്. ഹോക്കിൻസും ഡ്രേക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതോടെ ഡ്രേക്ക് സ്പെയിനിനെ തൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ഡ്രേക്ക് ആസ് ഹി ഗ്രൂ അപ്പ് ഹി ബിക്കെയിം എ പൈററ്റ്. പ്രധാന ലക്ഷ്യം സ്പെയിനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. With his experience at the seas in the company of his cousin Hawkins, Drake knew the high seas, the currents, the winds, the little bays and inlets. ഒരു പൈററ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. His target was the Spanish ships. ഷിപ്സ് മാത്രമല്ല, സ്പെയിനിൻ്റെ കാരവൻസിനെയും മ്യൂൾ ട്രെയിൻസിനെയും എല്ലാം ഡ്രേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. സ്പെയിനിൻ്റെ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഡ്രേക്കിൻ്റെ അറ്റാക്ക്. ആൻഡ് in 1577, Drake becomes the first Englishman to move around the world, crossing the 3 known seas. His ship was named the Golden Hind. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ 5 ഷിപ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കൊളോണിയൽ പവർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യാത്രകൾ, they were conducted by companies which enjoyed support from shareholders. The East India Company പോലും ആ വിധത്തിലാണ്. ഇവിടെ the Queen was a shareholder in this company which supported Drake and his journey. So he sailed to South America, raided the Spanish ports. സ്പെയിനിന് അന്ന് അവിടെ കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. and also moved to East Indies. And the Golden Hind returns to England in 1580, laden with gold and precious stones. ഫിലിപ്പും എലിസബത്തുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യലി നടത്തും. ഫിലിപ്പ് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അബൌട്ട് ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക്. ക്വീൻ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കേട്ടു. ഡ്രേക്ക് ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഡ്രേക്കിനോട് 2 വർത്താനം പറയാനായിട്ട് ക്വീൻ പോകുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ടുക്ക് അലോങ് വിത്ത് ഹർ ദ സ്പാനിഷ് അംബാസഡർ. ഡ്രേക്കിൻ്റെ ഷിപ്പിലേക്ക് കയറി ഈ സ്പാനിഷ് അംബാസഡറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്വീൻ ഡ്രേക്കിനെ നൈറ്റ്ഹുഡ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് സർ ഫ്രാൻസിസ് ഡ്രേക്ക്. ഇതിൽ പരം ഒരു പരിഹാസം സ്പെയിനിന് കിട്ടുവാനായിട്ടില്ല.
സ്പെയിനിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കേട്ടുകൊണ്ട് സ്പെയിനിലെ അംബാസഡറെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രേക്കിൻ്റെ ഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. ഡ്രേക്കിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് നൈറ്റ്ഹുഡ് കൊടുക്കുന്നു. And this prompted Philip to an open fight. That happened in 1585. ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സിനെ സ്പാനിഷ് പോർട്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് സ്പെയിൻ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ എലിസബത്ത് സ്ട്രക്ക് ബാക്ക്. സ്പാനിഷ് കോളനികളെ റെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് she gives orders to Francis Drake. The details you will find on page 172-173. We move on. സ്പെയിനിൻ്റെ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് പോയിന്റ് ആണ് ദ സ്പാനിഷ് ആർമഡ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ജൂലൈ 1588. എലിസബത്ത് ഡ്രേക്കിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് സ്പെയിനിന് ദേഷ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും. സോ ഫിലിപ്പ് ഡിസൈഡഡ് ടു അറ്റാക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ബിക്കോസ് സ്പെയിൻ ഹാഡ് എ സുപ്പീരിയർ സീ പവർ. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ അവർ നാവിക ശക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തവരാണ്. സോ ഹി പ്രിപ്പയർഡ് എൻ ആർമഡ, എ ഹ്യൂജ് ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സ്പാനിഷ് ആർമഡ. വളരെ വലിയ വള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്സാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ഷിപ്സ്. ദേ വർ മാനേജ്ഡ് ബൈ ഗാലി സ്ലീവ്സ്. കപ്പലിനോട് ബന്ധിച്ച് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അടിമകളാണ് ഈ കപ്പലുകൾ തുഴയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ പാക്ക് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്. ഈ ഷിപ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബീക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി അതിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ സ്റ്റീൽ ബീക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ഉപയോഗിച്ച് ആ കപ്പലിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നേവി, ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സ് സ്പെയിനിനെ തളർത്തുവാനായിട്ട് ശക്തമായിരുന്നു. 12 of Her Majesty's ships were a match for all the galleys in the King's service എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ടായി. സ്പാനിഷ് ആർമഡയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് പാർമ, എ സോൾജിയർ. 30,000 പട്ടാളക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ പ്ലിമൗത്തിനടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സ്, 60 ഷിപ്സ്, they were called the fire ships, they sailed nearby firing their guns. ആർമഡ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഈ ഗൺ അറ്റാക്സ് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കപ്പലുകൾ, ഈ ആർമഡ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ക്ലംസി ഹ്യൂജ് ഷിപ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലോ ആണ്. അതിനടുത്തുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഷിപ്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെന്നാണ് വെടിയുതിർക്കുന്നത്. So, the ultimate defeat was for the Armada. കുറേ ഷിപ്സ് സിങ്ക് ചെയ്തു, and many were set to fire. അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ കൂടെ. They rounded Scotland, Ireland, and tries to get back. So 130 കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ only 50 were able to reach Spain. You'll have to spend time reading about the Spanish Armada and get the details. സ്പാനിഷ് ആർമഡയുടെ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രേക്കിൻ്റെ അറ്റാക്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരാജയമുണ്ടാകും. 1595 ഫിലിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്ക് ഡ്രേക്കും ഒക്കെ ഏകദേശം റിട്ടയർ ചെയ്തു, ഹോക്കിൻസും. ബട്ട് ദ ക്വീൻ കോൾ ദം ബാക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പഴയ ആ ഒരു യുദ്ധവീര്യമില്ല. ആൻഡ്
the English forces retreated. ഈ രണ്ട് നാവികർ, ഹോക്കിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രേക്ക്, they fell ill with a strange illness and they died. കപ്പലിൽ വെച്ചൊരു മരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കടലിലേക്ക് എറിയുകയാണ്. എ വാട്ടറി ബെറിയൽ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ട് നാവികർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ബെറിയലാണെന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് വാട്ട് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ടു അതേഴ്സ് ഈസ് ദ സീ ടു ഹോക്കിൻസ് ആൻഡ് ഡ്രേക്ക്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് അടുത്ത സെഷനിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എ പേഴ്സൺ നെയിംഡ് റോബർട്ട് ഡെവറോ ക്വീനോട് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം സ്പെയിനിനെതിരെ ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തി ഇൻ 1596 ആൻഡ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ദ പോർട്ട് ഓഫ് കാദിസ്. So in this session our discussion was on the relation between England and Spain at the time of Queen Elizabeth of England and Philip II of Spain and the Netherlands. We saw about the role of piracy, the two pirates, Hawkins and Drake, how Drake was knighted, the attacks against Spain, and how Spain attacks England through the Spanish Armada, the fate of the Spanish Armada, and this session ends with the later attacks till the time of Robert Devereux. Thank you.